Good morning, students. Last lecture we already seen the types of e-governance. That is G2, G2, citizen and government. Okay, government. Next point is government to government. Okay, that is G2. The government to government relation between different of governments. Okay, the government to government refers to the what? The interaction between different government departments, organizations and agencies. In G2G, government agencies can share the same database using online communication. Government agencies can share the same database using online communication. Okay, with the help of same database, the government department can work together. In conclusion, G2G services can be at the local level or the international level. Likewise, it provides safe and secure interrelationship between domestic or foreign government. Okay, त्यांनी काय सांगितलं इथे गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंटमध्ये काय होतं, can be the local level or the international level. Likewise, it provides safe and secure interrelationship between domestic or foreign government. Next, government to employee, that is G2E. The government to employee is the internal part of G2G sector. Furthermore, G2E aims to bring employees together and improves knowledge sharing. Similarly, G2E provides online facilities to the employees like applying for leave, reviewing salary payment record and checking the balance of holidays. Okay, काय त्यांनी सांगितलं गव्हर्नमेंट टू एम्प्लॉईजमध्ये G2E aims to bring employees together and improve knowledge sharing. Similarly, G2E provides online facilities to the employees like applying for leave, reviewing salary payment record and checking the balance of holiday. The G2E sector provides human resources training and development. So G2E is also the relationship between employees, government institution and their management. Okay, some effective examples of successful implementation of e-governance project are e-Mitra project, it is built in Rajasthan, e-Seva project, Andhra Pradesh, CET common entrance test. Okay, these are the best examples of e-governance. Next is security measurement in e-commerce. E-commerce security refers to the principles which guide the safe electronic transaction, allowing the buying and selling of goods and services through the इंटरनेट. ओके, त्याच्यामध्ये काय दिले बघा, सिक्युरिटी मेजर्स इन ई-कॉमर्स. त्याच्यामध्ये काय काय वापरलं, एन्क्रिप्शन इज वाईडली युज्ड ऑन द इंटरनेट टू प्रोटेक्ट युजर इन्फॉर्मेशन बिंग सेंट बिटवीन अ ब्राउझर अँड सर्व्हर. ओके, एन्क्रिप्शन कशासाठी वापरतात, जेव्हा एम्प्लॉई काय करतो, विथ द हेल्प ऑफ इंटरनेट काय करतो, कुठलीही इन्फॉर्मेशन आहे तो काय करतो, तो सेंड करतो कशामध्ये, ब्राउझर अँड सर्व्हरमध्ये. त्याच्यातलं ते कशा थ्रू होतं, विथ द हेल्प ऑफ एन्क्रिप्शन. दिस इन्क्लूड्स पासवर्ड, पेमेंट इन्फॉर्मेशन अँड अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन दॅट शुड बी कन्सिडर्ड प्रायव्हेट. द प्रोसेस कन्सिस्ट ऑफ 2 प्रोसेसेस ॲज एन्क्रिप्शन अँड डिक्रिप्शन. ओके, या प्रोसेसमध्ये 2 प्रोसेस यूज करतात, कुठला, एन्क्रिप्शन आणि डिक्रिप्शन. Encryption converts plain text, that is readable form of data, into ciphertext, means non-readable form of data. Decryption is exactly opposite process of encryption. It converts ciphertext into plain text. तुम्हाला सिंपल मी सांगते ह्याचं कसं असतं, एन्क्रिप्शन आणि डिक्रिप्शन. आता मला काय करायचं आहे, माझी पर्सनल कंपनी आहे माझी. ओके, आणि मी सेकंड कंपनीला काय करते, माझे प्रोडक्ट किंवा त्या प्रोडक्टबद्दल जी इन्फॉर्मेशन आहे ती सेंड करते, बरोबर. सो पण कशा या प्रोसेसमध्ये काय असतं, हॅकिंग व्हायचे किंवा आपला डेटा लीक व्हायचा, मिसयूज व्हायचे खूप चान्सेस असतात, बरोबर. सो मी यासाठी काय करणार, एन्क्रिप्शन प्रोसेस वापरणार. म्हणजे काय करणार, एन्क्रिप्शन कशासाठी वापरतात, इन बिटवीन 2 ब्राउझर आणि सेंडर रिसिवर याच्यामधलं जे प्रोसेस आहे ती कशा थ्रू होते, एन्क्रिप्शन थ्रू होते, बरोबर. सो एन्क्रिप्शनमध्ये काय होतं, मी काय करणार, माझा डेटा जो आहे तो एखाद्या इमेजमध्ये किंवा एखाद्या पर्टिक्युलर फाईलमध्ये मर्ज करणार.
आणि त्याला मी पासवर्ड देणार, बरोबर. जर एखादा हॅकर त्याच्यामध्ये हॅक करायला गेला तर त्याला फक्त ती एक इमेज दिसेल, पण त्या इमेजमध्ये मी जे काही कंटेंट टाकलेलं आहे ते त्याला काहीही कल्पना लागणार नाही की त्याच्या आतमध्ये मी इन्सर्ट केलेलं आहे ते. ओके, सो ह्याला म्हणतात एन्क्रिप्शन. आणि मग ती सेकंड पर्सनकडे जाणार ज्याला मी फॉरवर्ड केले ते. मग ती माणसं काय करणार, त्यांना मी माझी प्रायव्हेट की देणार, म्हणजे काहीतरी पासवर्ड जो असेल तो मी त्यांना देणार. तो पासवर्ड टाकून ती त्यातला आतला डेटा जो आहे ते इमेजमधनं तो काढून घेणार. म्हणजे हॅक करणाऱ्याला काय वाटेल की इट इज ओनली अ सिम्पल इमेज. ओके, सो ही आहे एन्क्रिप्शन प्रोसेस. आणि जेव्हा समोरचा माणूस पासवर्ड टाकून ती फाईलमधला डेटा डाउनलोड करतो त्याला म्हणतात डिक्रिप्शन प्रोसेस. ओके, एन्क्रिप्शन इज ऑफ टू टाइप्स, सिमेट्रिक दॅट इज शेअर्ड सिक्रेट एन्क्रिप्शन अँड असिमेट्रिक पब्लिक की एन्क्रिप्शन. ओके, हा जो पार्ट आहे एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन इट इज इम्पॉर्टंट पार्ट, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट. ओके, सिमेट्रिक शेअर्ड सिक्रेट एन्क्रिप्शन, असिमेट्रिक पब्लिक की एन्क्रिप्शन. तर खाली बघा इथे त्यांनी दिलेलं आहे कसं होतं एन्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन. मी तुम्हाला सांगितलं ते प्लेन टेक्स्ट म्हणजे रिडेबल फॉर्म ऑफ डेटा, सायफर टेक्स्ट कोडेड फॉर्म ऑफ डेटा, प्लेन टेक्स्ट रिडेबल फॉर्म ऑफ डेटा. म्हणजे सो कोणाला समजणार नाही अशामध्ये कन्वर्ट करून तो थर्ड पर्सनला आपल्या पाठवला जातो. डिजिटल सिग्नेचर, अ डिजिटल सिग्नेचर इज ऑल्सो नोन ॲज अन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. अ डिजिटल सिग्नेचर गॅरंटीज द ऑथेंटिसिटी ऑफ अन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्युमेंट और मेसेज इन डिजिटल कम्युनिकेशन and uses encryption technique to provide proof of original and unmodified documentation. Digital signatures are used in e-commerce, software distribution, financial transaction. This is the direct transfer of information between two partners. Okay, digital signatures त्यांनी काय सांगितलं, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. ओके, नंतर काय दिलं त्यांनी, गॅरंटीज द ऑथेंटिसिटी ऑफ अन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्युमेंट और मेसेज इन डिजिटल कम्युनिकेशन अँड यूज द एन्क्रिप्शन टेक्निक. जसं तुम्हाला मी आता सांगितलं तशी टेक्निक यूज करून काय केलं जातं, जो डेटा आहे तो फॉरवर्ड केला जातो. ठीक आहे, डिजिटल सिग्नेचर्स आर यूज्ड इन ई-कॉमर्स, सॉफ्टवेअर डिस्ट्रीब्युशन, फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन. दिस इज अ डायरेक्ट ट्रान्सफर ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टनर्स. नेक्स्ट त्यांनी दिलेला आहे डिजिटल सर्टिफिकेट. अ डिजिटल सर्टिफिकेट इज अन इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड दॅट अलाउज अ पर्सन ऑर्गनायझेशन टू एक्सचेंज डेटा सिक्युअरली ओव्हर द इंटरनेट युझिंग द पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर. डिजिटल सर्टिफिकेट इज ऑल्सो नोन ॲज अ पब्लिक की सर्टिफिकेट or identity certificate. In this information is transferred between two authorized partners who have digital certificates issued by same supreme authority. ओके, इथं खाली बघा इथे दिलेलं आहे सॅम्पल साइन्ड PDF फॉर्मॅट. म्हणजे डिजिटल सिग्नेचरचं जे आहे ते त्यांनी दिलेलं आहे बघा कशी असते डिजिटल सिग्नेचर आणि डिजिटल सर्टिफिकेट. सो इट इज अ डिजिटल सर्टिफिकेट अशा प्रकारे असतं. समजलं. सो हे शेवटचे जे पॉईंट आहेत कालपासून आपण घेतलेले ते जरा रीड करा. डे टू डे लाईफमध्ये यूज केले म्हणजे ते यूज केले जातात त्या गोष्टी आत्ताच्या त्या काळात खूपच. त्याच्यामुळे जरा ते परत तुम्ही रीड करा म्हणजे तुम्हाला अंडरस्टँड होईल. आणि कोणाला काही जर समजलं नसेल तर प्लीज मला पर्सनली मेसेज करा. ठीक आहे, आणि हा चॅप्टर आपला कंप्लीट झालेला आहे. ह्याच्या खालचे एक्झरसाईज सॉल्व करायचा आहे. जर्नल केली असेल आणि ॲडव्हान्स वेब डिझायनिंगचे प्रोग्राम्स त्याच्यामध्ये लिहिलेले असतील. सो अशा प्रकारे आपला ई-कॉमर्स चॅप्टर कंप्लीट झालेला आहे. एक्झरसाईज सॉल्व करायचा आहे सगळ्यांनी. आपला ॲडव्हान्स वेब डिझायनिंग सेकंड झाला. इंट्रोडक्शन टू SEO, एमर्जिंग टेक्नॉलॉजीसुद्धा झाला आपला. आणि ई-कॉमर्स अँड ई-गव्हर्नन्स. ओके, हा सुद्धा चॅप्टर झालेला आहे. फक्त राहिलेले आहेत आपले आता कोडिंग पार्ट, ॲडव्हान्स जावास्क्रिप्ट आणि PHP. ओके, सो हे 2 चॅप्टर आपले राहिलेले आहेत. सो आपण ते करूयात लवकर सुरुवात. सो आजचा होमवर्क आहे एक्झरसाईजच्या पाठीमागचे क्वेश्चन सगळे सॉल्व करायचे आहेत. आणि ज्याचं जर्नल कंप्लीट झालं नसेल त्याने ॲडव्हान्स वेब डिझायनिंगचे कुठलेही 5 प्रोग्राम लिहायचे आहेत फाईलमध्ये. आणि कोणाला डाऊट असेल तर मला पर्सनली मेसेज करा. ओके, आणि आता ते व्हॉट्सअपचा जरा अपडेट झाल्यामुळे व्हिडिओ सेंड करायचा प्रॉब्लेम होते, त्याच्यामुळे मी डिरेक्टली यूट्यूबवरतीच अपलोड करते. सो यूट्यूबच्या चॅनलला सगळ्यांनी सबस्क्राईब करा आणि त्याच्यावरती व्हिडिओज मी टाकत जाईन. ठीक आहे.